ناظرین کی خدمت میں آداب. ایڈین اردو خبرنامے میں میں افروز خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پیش ہیں آج کی اہم خبریں. شہر اورنگ آباد میں جمعیت علماء ہند کے منعقدہ اجلاس سے قبل لی گئی صحافتی کانفرنس. قائدین جمعیت نے کیے خطاب. کورونا کی قہرمانی میں کمی کا آستک کمار پانڈے نے کیا اعتراف. شہریان و کورونا خدمتگاروں کی ستائش. عیسائی پادری فادر اسٹین کی رہائی کا مطالبہ. کرسچنوں کی تنظیم کا علاقائی کمشنر کو مکتوب. اب خبریں تفصیل سے. جمعیت علماء ہند کی جانب سے کورونا کے وبائی حالات میں جان کو جوخم میں لے کر اپنی خدمات کی ادائیگی کرنے والے عملے افراد کی ستائش و اعتراف اور ایوارڈ تقسیم کے لیے شہر میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس سے قبل ایک صحافتی کانفرنس میں جمعیت کے ریاستی قائدین مولانا حلیم اللہ قاسمی و دیگر ذمہ داران نے خطاب کیے. جمعیت علماء ہند ہمارے ملک کی ایک غیر سیاسی فلاحی تنظیم ہے جو اپنے کارہائے نمایاں کی ایک تاریخ رکھتی ہے. ملک کی آزادی کے لیے جمعیت کے کارکنان و اکابرین نے برادران ملک کے شانہ بشانہ انگریزوں سے لوہا لیا تھا، یہاں تک کہ اپنے خون کے بیش بہا نذرانے بھی پیش کیے تھے. ملک بھر جب بھی کبھی مشکل حالات پیدا ہوئے اور آفات سماوی و زمینی نے اہل ملک کو آن گھیرا تو جمعیت دیگر فلاحی جماعتوں کے ساتھ بندگان خدا کی فلاح و بہبود اور راحت رسانی کے لیے صف اول کی شریک رہی ہے. موجودہ عالمی وبا کورونا کے دور میں جب ملک کا عام طبقہ محنت کش و مزدور بدحال ہوئے اور لاک ڈاؤن میں غریب الوطن مزدور جب ہزاروں کی تعداد میں اپنے گاؤں کی طرف جاتے دیکھے گئے تو جمعیت نے ان لوگوں کی مدد اور راحت میں کوئی دقیقہ فروغ داشت نہ کیا اور بلا تفریق مذہب و ملت پریشان حالوں کی راحت رسانی کی اور امداد و راحت پر کروڑہ روپیہ خرچ کیا. کورونا کے دور میں اپنی بہترین خدمات کی انجام دہی کرنے والے کورونا خدمتگاروں و کورونا جنگجوؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے آج شہر میں جمعیت علماء کی جانب سے ایک اعتراف خدمات کا پروگرام رکھا گیا تھا. اس موقع پر منعقدہ صحافتی کانفرنس سے جمعیت کے ریاستی ذمہ داران مولانا حلیم اللہ قاسمی و دیگر نے خطاب کیا، جبکہ اس اجلاس میں ریاستی قائدین کے ساتھ ساتھ جمعیت کے مقامی و ضلعی کارکنان و عہدیداران کی شرکت متوقع بتلائی گئی. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے جس طرح سے بے روزگاری ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، نوکریاں لوگوں کی جا رہی ہیں اور امن و امان کی صورتحال بھی جگہ جگہ بگڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ 5-6 مہینے سے یہ کورونا کی بیماری نے جس طرح ہمارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اس نے ہمارے ملک میں جو موجودہ حکمراں ہیں ان کی طرف سے جو بے انتظامی ہوئی ہے اس کی پول کھول کر رکھتی ہے. لاک ڈاؤن شروع میں کیا گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے درمیان اس کی تیاری کی جاتی کہ بیماری جب پھیلے گی مریض اسپتالوں کا رخ کریں گے تو اسپتالوں میں اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. صرف لمبی چوڑی تقریریں کی گئی اور ساری ذمہ داری پبلک پر اور عوام پر ڈال دی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کا جب اعلان ہوا تو پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں سے مزدور غریب اپنے اپنے مقام کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہو گئے. ٹرینیں بند تھیں، بسیں بند تھیں، لوگوں نے پیدل سفر کیا
کوئی پرسان حال نہیں تھا، کتنے لوگ راستوں میں اپنی جان گنوا بیٹھے، ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جس کو دیکھ کر بدن پر کپکپی طاری ہو جائے، لیکن ان حالات میں حکومتوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن عوام نے ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور ایسے لوگوں کی مدد کی۔ خاص طور سے اس موقع پر میں جمعیت علماء کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بمبئی سے جب مزدور پیدل سفر کرتے ہوئے بمبئی سے لے کر کے اور اگتپوری تک پورے راستے میں لوگ اپنے سروں پر اپنا سامان اٹھائے ہوئے، خواتین بچوں کو اپنے بغل میں دبائے ہوئے سفر کر رہی تھی، تو حکومت کی طرف سے ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ عوام سامنے آئی اور لوگوں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، اس میں ہمارے سب لوگ تھے، کسی ایک مذہب کی بات نہیں کرتا ہوں میں، سب لوگوں نے یہ کام کیا، لیکن میں خاص طور سے تبلیغی جماعت کے لوگوں کا ذکر کروں گا جن کو یہ کہہ کر بدنام کیا گیا کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا اور کورونا جہاد کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سڑکوں پر اتر آئے اور اپنے ان بھائیوں کی مدد کی انہوں نے، اور جمعیت علماء بھی پیچھے نہیں رہی۔ میں مہاراشٹر کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک خادم ہوں، اور یہاں جو صورتحال تھی، جمعیت کے لوگوں نے کیا کام کیا، وہ میں جائزہ لیتا رہتا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً جمعیت علماء نے اس موقع پر 20 سے 25 کروڑ روپے کی مدد لوگوں کی ہماری ہر یونٹ نے کی، خطرات مول لیے، یہاں تک کہ بعض مقامات پر تو لوگوں نے اپنے گھر کی میت کو دفن کرنے سے اور ان کا انتم سنسکار کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے لے جا کر کے تدفین کی اور اپنے بھائیوں کی میت کا انتم سنسکار کیا۔ یہ ماحول دیکھنے کو ملا۔ انسانیت کے جو مناظر اس موقع پر دیکھنے میں آئے، اس نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ملک میں جو پیار و محبت کا ماحول ہے، مٹھی بھر چند لوگ اس پیار و محبت کے ماحول کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں کی مٹی پیار و محبت اپنے اندر رکھتی ہے اور پیار و محبت ہی یہاں کا مزاج ہے۔ تو یہاں اورنگ آباد کے اندر ہمارے جن بھائیوں نے اس سلسلے میں محنت کی، کام کیا، ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اور ان کو اسناد دی جائیں گی، ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ بمبئی سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ کورونا کے اثرات میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ شہریان احتیاط اور نظم و ضبط کا دامن تھامے رہے۔ وبائی دور میں تمام ہی محکموں اور اہلکاروں نے بے مثال خدمات کی ہیں۔ شہریان نے بھی بہترین تعاون دیا ہے۔ شہریان ابھی بھی بھیڑ بھاڑ والے مقامات سے بچیں، ماسک، سینیٹائزر، سماجی دوری کے ضابطوں پر کاربند رہیں۔ اس طرح کا بیان کمشنر بلدیہ عظمیٰ آستک کمار پانڈے نے آج دیا ہے۔ کم و بیش 6 ماہ قبل جب سارے عالم میں کورونا کے نام سے ایک خوفناک وبا نے طوفانی قہر برپا کر دیا تھا، کئی ترقی یافتہ ممالک بھی حواس باختہ ہو گئے اور وہاں آنن فانن لاکھوں کی تعداد میں انسانی آبادی اس وبا کے شکار ہو کر فوت ہو گئی، تو ہمارے ملک میں بھی اس وبا نے دستک دی اور پھر یہاں بھی اس کووڈ-19 نے پیر پسار دیے۔ مرکز و ریاست کی حکومتوں نے لاک ڈاؤن و کاروبار بندی کے اعلان کر دیے اور ایک عجیب سا کوہرام مچ گیا۔ شہر اورنگ آباد میں اس وبا نے قہر برپا کیا، سینکڑوں کی تعداد میں شہریان مرض کی لپیٹ میں آئے، بڑی تعداد لوگوں کی افسوسناک اموات بھی ہوئیں۔ تاہم اس سارے ہنگامی دور میں ہماری پولیس انتظامیہ، بلدی انتظامیہ اور صحت محکمے رات دن مریضوں کی خدمت میں لگے رہے، تدارکی اقدامات کی پابجائی کو ممکن بناتے رہے اور ہنوز بنا تھکے اپنے کام میں سرگرم عمل ہیں۔ نتیجتاً آج کسی حد تک یہ اطمینان بخش لمحات میسر آئے ہیں کہ وبا کے اثرات میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔
कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे ने आज अपने जारी करदा एक बयान में जहां इन तमाम अमले व खिदमतगारों की सताइश की, वहीं अपने शहर के साकिनान से भी इजहार तशक्कुर किया कि ऐसे मुश्किल हालात में शहरियान ने इंतज़ामिया व अमले से भरपूर ताउन किया है। पांडे ने वज़ीर आज़म मोदी के ताज़ा बयान के हवाले से ताहम ये भी कहा है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें एहतियात कतन नहीं छोड़नी है, फासला बनाए रखना है, मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बना लेना है और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हुए भीड़ भाड़ वाले मकामात से हत्तल मक़दूर दूरी बनाए रखना है। तभी जाकर हम कोरोना से बड़ी हद तक अपने शहर को महफूज रख पाएंगे। अभी कोरोना की परिस्थिति औरंगाबाद शहर में पूरी तरह का तरीके से नियंत्रण में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी कोरोना में की परिस्थिति नियंत्रण में रहेगी। औरंगाबाद महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने, मेडिकल स्टाफ ने बहुत ही अच्छा कार्य करके कोरोना को नियंत्रण में रखा है, परंतु नागरिक का जो सपोर्ट है, नागरिकों का जो सपोर्ट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे माननीय पंतप्रधान जी ने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना नहीं, इसलिए सभी नागरिकों से ये उम्मीद है, ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप जब भी घर से बाहर पड़ रहे हैं तो आप मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, भीड़ वाली जगह पर जानो टालिए और गर्दी मत करिए। इन 4 सूत्रों का अगर पालन किया तो औरंगाबाद शहर में कोरोना नियंत्रण में रहेगा और उसकी वजह से लॉकडाउन और ऐसी कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होंगी। इसलिए अब नागरिकों की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी है कि मास्क का यूज़ करना, गर्दी टालना और सैनिटाइजर का यूज़ करना। यस, मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन ने इसके बारे में GR इशू किया है और उस GR का आधार लेते हुए औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से कौन सी दुकान कितने बजे तक ओपन रह सकती है उसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से और सभी स्थापना व्यवसायियों से ये उम्मीद है कि वो इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे। माजी करीब में किलो भर वजनी टमाटर और भारी भरकम बैंगन देखे जाने के बाद अब शहर में इस मौसम में नई ब्रीज प्रोसेसिंग के कबीउल जस्सा और किलो ता 1.5 किलो वजनी सीताफल शहरियान की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस नए फल को सीताफल का मुतबादिल हनुमान फल भी कहा जा रहा है। नाजरीन कराम, इस तरक्की याफ्ता दौर में कई अजायबात आए दिन देखे जाते रहे हैं। शोबे ज़राअत की और फल फ्रूट की पैदावार जो कभी इंतहाई महदूद हुआ करती थी, ताहम जमीन पर मौजूद इंसानों की तादाद के लिए काफ़ी हो जाया करती थी। हालात बदले तो कुदरत की अता करदा अक्ल सलीम से इंसानों ने अपनी पैदावार में इजाफे के भी नित नए तरीक़े ईजाद कर लिए। फलों व पैदावार के बीजों की प्रोसेसिंग के अमल का आगाज़ हुआ और रोज़मर्रा के फल व फलनुमा सब्जियों की जसामत व कमियत इस अमल के ज़रिए बढ़ा दी गई। हम अक्सर सुनते और देखते हैं कि फलां किसान ने 1.5 किलो का टमाटर उगाया तो किसी ने भारी भरकम बैगन की पैदावार की। आजकल शरीफे सीताफल का मौसम है। बाजार में आए शरीफों से पहल तो शहरियान ने कोरोना के डर से एहतराज बरता, ताहम इस फल की शीरीनी उन्हें ज़्यादा दिन इससे रोक न पाई। सीताफल जो कभी पहाड़ियों और जंगलों में छोटी व दरमियानी जसामत के साथ लगा करता था, बाद के अदवार में इसकी मांग बढ़ी तो किसानों ने उसको भी खेतों में उगाना शुरू कर दिया और अब इन दिनों शहर में प्रोसेसिंग करदा बड़ी जसामत के हामिल लजीज व मीठे और कोई फल बीजों से भी मुबर्रा बड़ी मिकदार में आ गए हैं और ये सीताफल इतना बड़ा है कि इसे शरीफा कहना शायद मुनासिब महसूस न हो। इस सीताफल को हनुमान फल भी कहा जा रहा है क्योंकि ये कबीउल जस्सा और किलो ता 1.5 किलो के भारी वजन में दस्तयाब है। भीमा कोरेगांव मामले में मुर्द इल्ज़ाम करार देकर रांची से गिरफ्तार करके लाए गए ईसाई पादरी फादर स्टैन की फौरी बाइज्जत रिहाई का मुतालबा करते हुए समस्त क्रिस्ती समाज मराठवाड़ा की जानिब से आज इलाकाई कमिश्नर को एक मकतूब पेश किया गया है। कुछ साल पहले रियासत के भीमा कोरेगांव में पेश आए नाखुशगवार वाक़े की तहकीकात हुनूस जारी हैं। इस वाक़े में मुश्तबा अफराद व मुतअद्दिद मजहबी कायदीन पर भी पुलिस व जांच एजेंसियों की कार्रवाइयाँ हुनूस जारी हैं। इन्हीं कार्रवाइयों के तहत ईसाई समाज के मजहबी रहनुमा
फादर स्टेन को भी मुरीद इल्ज़ाम ठहराकर रांची से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया और वो फिल वक्त अदालती तहवील में हैं। इस तहवील को नामुनासिब व इंसाफ के मगार बतलाते हुए समस्त क्रिश्चियन समाज मराठवाड़ा हल्के की जानिब से सख्त मजम्मत की गई है और इलाकाई कमिश्नर को एक महजर पेश किया गया। नीज़ कहा गया है कि ईसाई तबका हमेशा ही से अपने मुल्क व वतन के तई मुतअद्दिद खिदमात अदा करता आया है और हमेशा गैर मुतनाज़ा व गैर जानिबदार रहा है। फादर स्टेन एक उम्रदराज पादरी हैं। उन पर की गई कार्रवाई से क्रिश्चनों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। महजर में फादर की फौरी बाइज्जत रिहाई का मुतालबा किया गया है, जबकि महजर पर समस्त क्रिश्चियन समाज के जिम्मेदारान हेमंत बारसे, जेसी फ्रांसिस और अजय हिवाड़े के दस्तखत सब्त हैं। फादर स्टॅन स्वामी यांचं रांची विभागामध्ये दलित गरीब लोकांसाठी ते सामाजिक कार्य करत आहेत। त्यांनी अनेकांना मदत केलेली आहे, परंतु आज त्यांना मुंबईमध्ये अटक केलेली आहे। रांचीवरून मुंबईमध्ये आणलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांचा भीमा कोरेगावशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही, परंतु त्यांना ही जी चुकीची किंवा हेतुस्फूर्त जी अटक झालेली आहे, औरंगाबाद आणि मराठवाड्यातील सर्व ख्रिस्ती बांधवांच्या आम्ही एकत्र आलेलो आहोत आणि आमचा सर्वांचा याला विरोध आहे आणि त्यांची लवकरात लवकर सुटका करावी ही आमची एक सत्य अपेक्षा आहे। कारण फादर स्टॅनी हे 83 वर्षाचे आहे। कुठल्याही प्रकारचा त्यांनी काही केलं नाही, परंतु हा आरोप त्यांच्यावर हेतुस्फूर्त लावलेला आहे आणि त्या निमित्ताने आम्ही निश्चित करत आहोत। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि क्रिश्चियन धर्मगुरु जो है हमारे फादर स्टैन स्वामी, इनको कोरेगांव भीमा जो दंगल हुआ था उस लिहाज में उन्हें अटक किया गया है। बेसिकली वो रांची से है और रांची से उनको अरेस्ट करके मुंबई यहाँ पे लाया गया है। फ़िलहाल वो अभी न्यायालयीन कोठरी में है और पूरे मराठवाड़ा के जो क्रिश्चियन समाज है उनकी भावना यही है कि क्रिश्चियन धर्म कभी भी ऐसी कोई भी देशद्रोही कार्रवाई में कभी शामिल हुआ नहीं था। यह हमारे धर्मगुरु हैं, इनकी उम्र लगभग 83 साल की है और ये ज्येष्ठ समाज सेवक बोल के उस एरिया में रांची में परिचित है। पिछले 50 साल से वो धर्म की सेवा वहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारी सबकी भावना यही है कि उन्हें ज़बरदस्ती इस जो ये दंगल प्रकरण हुआ है उसमें उनका नाम लिया गया है और जानबूझ के सियासी तौर पर उनको यहाँ पे अरेस्ट करके मुंबई में लाया गया है। तो हमारी मराठवाड़ा जो क्रिश्चियन समाज है, औरंगाबाद विभाग जो है, उसकी ओर से हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे धर्मगुरु फादर विनोद शेड़के हमारे साथ है, जेसी फ्रांसिस साहब जो प्रचलित हमारे समाज सेवक है समाज के, वो भी हमारे साथ है और हमारे जो धर्म के भाई है और वो हमारे साथ यहाँ पे निवेदन देने आए हैं और हमने विभागीय आयुक्त से ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो और इसी समाज में हमारे जो समाज के भावनाएं हैं इस निवेदन के ज़रिए हमने विभागीय आयुक्त तक पहुँचाई है। धन्यवाद। खबरें और भी हैं, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग व ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून
त्यांच्या व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है. शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है. दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है. तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाया जाता है. मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें. मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9765005577 पर राब्ता करें. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है. गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आई 2 कत्ल की वारदातों से शहर भर में खलबली मची हुई है. पड़ेगांव इलाके में मुक़िम बैरून रियासत के साकिन कंपनी मुलाजिम मंटूस कुमार सिंह को चाकू घोंपकर और सनअती इलाके वालूज के कमलापुर की रिहाइश भीमराव दिगंबर सावते को किसी धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया. मुतल्लिका पुलिस थानों में मामले दर्ज कर लिए गए हैं. पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है. ज़िला परिषद की उमूमी इजलास का आगाज़ होते ही अरकान ने इस ऑनलाइन इजलास की मुखालिफत की और सभागृह में ऑफलाइन इजलास के इनेकाद का इसरार किया और सदर ज़िला परिषद मीना शिड़की की पेश करदा तजवीज़ को लेकर बहस लाकर अंदरून 15 यौम दोबारा इजलास लेने का ऐलान के बाद कार्रवाई शुरू की गई. गुज़िश्ता रोज़ ज़िले में 157 नए कोरोना मुतासरीन के साथ मरीज़ों की कुल तादाद 37,002 हो गई है. 34,282 अफराद सेहतयाब हुए. 1,670 अफराद का इलाज जारी है और अब तक मुतासिरा महलूकीन की तादाद 1,043 बताई गई हैं. आखिर में ख़ास खबरें फिर एक बार. शहर औरंगाबाद में जमीयत उलमा हिंद के मुनक़दा इजलास से कबल ली गई सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस. कायदीन जमीयत ने किए खिताब. कोरोना की कहरमानी में कमी का आस्तिक कुमार पांडे ने किया एतराफ़. शहरियान व कोरोना खिदमतगारों की सताइश. ईसाई पादरी फादर स्टेन की रिहाई का मुतालबा. क्रिश्चनों की तंजीम का इलाकाई कमिश्नर को मकतूब. नाज़रीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहें ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.